اوکے ہینا 3 لائن آپ پڑھیے 3 لائن فاطمہ. وہ سورت دہری مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث هل أتاك حل على اتا کا الإنسان نہیں ہے حل اتا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم یکنہ نہیں ہے لم یکن اقفا لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة جیم کو بھی پڑھیے أمشاج نبتليه واو وجعلناه نہیں ہے یہ فا ہے فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اوکے فاطمہ پڑھیے آپ نہیں بس یہاں تک فاطمہ آپ پڑھیے إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. را کو متا کیجیے سعیرو سعيرا. بجا إن الأبرار ہاں پڑھیے إن الأبرار يشربون بونا واو مدہ ہے من كأس كان مزاجها كفورا. نہیں الف مدہ كفورا. کاف کو الف کے ساتھ کھینچ کے پڑھیے كفورا. مدہ ہے نا الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. جیرو یا مدہ ہے کھینچ کے پڑھیں گے تفجيرا. پڑھیے ایک اور آیت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطیرو یا مدہ کھینچ کے پڑھیں گے مستطيرا. اوکے آپ پڑھیے ہینا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرينا نہیں، تو آپ پہ فتح ہے. قمطرينا نہیں، فا کے نیچے زیر تھوڑی ہے، فتح ہے، زبر ہے نا. قمطريرا نہیں، تو زیر تی ہوتا ہے، تو زبر فا ہوتا ہے. قمطرينا کم پری رو، قمطريرا تا نہیں پڑھنا، فا پڑھنا ہے. کم پری رو، قمطريرا تری رو نہیں، پری رو، تو کو موٹا پڑھنا ہے. قمطريرا ہاں، یہ تو موٹی ہے، یہ را باریک ہے، پھر یہ رو موٹی ہے. ہم پری رو. قمطريرا اوکے، ہنا فاطمہ پڑھیے بیٹا. فوقاهم له شر اللہ، یہاں پہ اسٹینڈنگ فتح اس سے پڑھیے. له شر ذلك يوم ذالک الیومی، ذلك اليوم ولقاهم نصرا وسرورا وجزاهم ہم بما میم ساکن، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر کھینچیں گے. هم بما صبروا جنة وحريرا گڈ. متقی صحیح پڑھیے آپ. متقین صحیح ہے. فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية تن یہاں پہ عليهم کھینچنا نہیں ہے، آگے آگے حروف ہلکی آ رہا ہے نا، تھروٹ لیٹر آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کرنا ہے، فن کرنا ہے. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف خا کو عليهم موٹا پڑھو. وَيُطَافُ. اوکے، بلکہ آپ یہاں رک جاؤ، ایک آیت رہ گئی ہے، وہ ہینا کو پڑھنے دیجیے. یس ہینا. ويطاف عليهم بآنية من زجاج وأكواب كانت قواريرا اوکے، قوارير بس یہاں تک لیسن تھا نا ہمارا 15 آیت تک. yes اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹیکس اتنی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اور فلوئنٹ کرنا ہے لیسن. صحیح مطلب روا نہیں تھا، ٹھیک ہے، فلوئنٹ نہیں تھا، اس کو تھوڑا سا اور فلوئنٹ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواریر من فضة، قوارير فضة قواریر من فضة. قوارير من
پھر ن- زد قدروها تقديرا قدروها تقدیرا ويسقون فيها ويسقون ويسقون فيها فيها كأسا كان مزاجها كان مزاجها كان مزاجها زنجبيلا زنجبيلا عينا فيها عينا فيها فيها تسمى سلسبيلا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ويطوف عليهم عليهم بلدان مخلدون بلدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم حسبته لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا وإذا رأيت وإذا وإذا رأيت ثم رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا وملكا كبيرا كبيرا عاليهم عالية ثياب ثياب سندس سندس خضر 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 واستبرق واستبرق وحلوا وكل أساور أساور من فضة من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا شرابا شرابا طهورا إن هذا كان إن هذا كان नहीं पढ़ना ठीक है إن هذا كان إن هذا هذا كان لكم جزاء لكم لكم جزاء جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا إنا نحن إنا نزلنا عليك القرآن عليك القرآن عليك تنزيلا تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ولا تدع من آثما أو كفورا يتيما من أو فقورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا أصيلا أصيلا. Okay. So you are going to 25 it will be in the line. Ayat number 15 से लेसन था आपका राइट Yes. 25 तक सेम होगी हम इसको सूरह को खत्म कर लेते हैं ठीक है इंशाल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमीन अल-लैली
ومن الليل فاسجد له فاسجد له وسبحه فسبح ليلا طويلا ليلا كبيرا إن هؤلاء إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوما ثقيلا نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أمثالهم تبديلا वहाँ पे कलकला करेंगे तबदीला تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ فما شاء استقد إلى ربه سبيلا إلى ربه به سبيلا وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما عليما حكيما عليما حكيما आगे यहाँ पे थ्रोट लेटर आ रहा है, हुरूफ हल्की आ रहा है, तो तनवीन के बाद जब थ्रोट लेटर होता है तो फिर हम खींचते नहीं है, ठीक है। अलीमन हकीमा عليما حكيما युदखिलु मन यशाउ يدخل من يشاء في رحمته في في رحمته رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما عذابا अच्छा, अब हम यहाँ पर ध्यान से एक चीज को देखते हैं, ठीक है, और ये आपने प्रैक्टिस करना है। तो रूल नंबर 1, बहुत सारे स्ट्रेचेस है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे हमें खींचना होता है, बारी बारी हम आगे खींच लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये पेज का ले लीजिए। एक मिनट फातिमा ले ली, नहीं ले लो जल्दी। एक मिनट ले लिया। ओके, ऊपर का भी ले लीजिए। ले लिया? ले लिया। ओके, एक सेकंड, हाँ ले ली। अच्छा, अब आपने करना ये है कि ये जो आपका लेसन था ना, आयत नंबर 16 से, आपने इसके अंदर हर तनवीन के बाद देखना है कहाँ पर थ्रोट लेटर आ रहा है, और वहाँ पर आपको खींचना नहीं है, और जहाँ पर थ्रोट लेटर नहीं आ रहा वहाँ खींचना है, ठीक है। तो अब आपने देखना ये है, फर्स्ट ये प्लेस है, देखें, तनवीन, नेक्स्ट लेटर काफ है, काफ तो हा हमजा आइन हा गैन खा में से नहीं है, तो यहाँ पर खींच के पढ़ेंगे का सा काना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ तनवीन आ रही है, ठीक है।
اور نیکسٹ لیٹر آپ کا ہا حمزہ عین ہا غین خا تھروٹ لیٹر میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب جب نہیں ہے تو کھینچنا ہے. عین فیہا. عین فیہا. اب اس پوری لائن کے اندر تنوین کہیں پہ نہیں ہے، اس پوری لائن میں یہاں پر ہے تنوین. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد دوسرا لیٹر میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھرڈ لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ رول تو کوئی اور ہے، ادغام کا رول ہے، لیکن ابھی آپ نے فی الحال یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تھرڈ لیٹر نہیں ہے. ہاں حمزہ عین ہاں غین خا نہیں ہے، میم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہاں کھینچ کے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہاں تنوین نیکسٹ لیٹر واو کھینچنا ہے، تنوین نیکسٹ لیٹر کاف کھینچنا ہے، تنوین نیکسٹ لیٹر خو کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا ہے؟ نہیں کھینچنا ہے. نہیں کھینچنا ہے کیونکہ نیکسٹ لیٹر تھروٹ لیٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حروف ہلکی آ رہی ہے. حروف ہلکی جب آتا ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں نہیں کھینچنا ہے. اس رول کی اب آپ نے لیسن کو پریکٹس کرتے وقت پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تنوین نہیں، سوری، یہاں پر تنوین نیکسٹ لیٹر خوا. ٹھیک ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. تنوین نیکسٹ لیٹر واو کھینچ کے پڑھنا ہے. تنوین اس لائن میں نہیں آ رہی، نیچے جائیں گے. دیکھیں تنوین تھروٹ لیٹر نہیں ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. تنوین تھروٹ لیٹر نہیں ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. تنوین تھروٹ لیٹر نہیں ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. پھر یہاں پر آ جائیں، یہ تنوین ہے، تھروٹ لیٹر نہیں ہے، فا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں، یہ دیکھیں تنوین اور دوسرا لیٹر کیا ہے؟ ہا تھروٹ لیٹر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہاں، ہا ہے حمزہ عین ہا غین قو تھروٹ لیٹر ہے نا؟ ہے ہاں. ہے ہاں. اب آپ کا کام کیا ہے، آپ نے ایک کاغذ کے اوپر تھروٹ لیٹر کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پیپر لے لیجئے، اسٹکی نوٹ لے لیجئے، اس پہ آپ نے ایک 6 لیٹرز جو تھروٹ لیٹرز ہیں وہ لکھنے ہیں. ہاں حمزہ، اگر بار بار بھول جائیں تھروٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں تو تھروٹ لیٹر آپ گوگل میں ٹائپ کرو تو آپ کو دے دے گا کہ تھروٹ لیٹر کیا ہے. ہا حمزہ عین ہا غین خا، یہ تو آپ کو یاد ہی ہے، ہا حمزہ عین ہا یس غین. اس کو آپ ایک پیپر پہ سائڈ میں لکھو، اپنے ایک چھوٹے سے پیپر پہ لکھو، اس کو قرآن کے ساتھ رکھو. اس کو قرآن کے ساتھ رکھو اور پھر آپ دیکھو کہ تنوین آ رہا ہے تو نیکسٹ لیٹر اس 6 میں سے تو نہیں ہے، کاغذ پہ نظر ڈالو. اگر ہے تو آپ نے نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، اگر ہے تو نہیں کھینچنا. سب سے آسان طریقہ ہے ایک پیپر لے کے یا پھر پینسل سے ہی، پین سے نہیں، پینسل سے ہی قرآن کا یہ جو سائڈ والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ سائڈ والا حصہ، یہاں پہ آپ لکھو ہا حمزہ عین ہا غین خا. اب آپ اپنے جب پریکٹس کر رہے ہو تو اپنے قرآن کے اندر ساتھ میں دیکھتے جاؤ. تنوین تو نیکسٹ لیٹر اس 6 لیٹر میں سے جو آپ نے یہاں لکھا اس میں سے تو نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں ہے، تو ہے تو آپ نے نہیں کھینچنا. علیمن حکیمہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی پھر آپ نے دیکھا یہاں پر تھروٹ لیٹر ہے لیکن نیکسٹ لیٹر حمزہ ہے. پھر آپ یہ لسٹ میں سے چیک کریں گے کہ حمزہ آتا ہے تھروٹ لیٹر میں، آپ کہیں گے ہاں حمزہ تو آتا ہے، الف ہو یا حمزہ ہو ایک ہی بات ہے نا. تو جب آتا ہے تو عذابن علیما. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. تھروٹ لیٹر یہاں پر لکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے تنوین نیکسٹ لیٹر تھروٹ لیٹر تو نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، آپ نے لسٹ میں سے چیک کیا نہیں ہے، ساتھ جو تھروٹ لیٹر نہیں ہے، تو آپ نے کھینچنا ہے. پورے 2 سیکنڈ آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے اور کھینچنا ہے. اب چاہے تنوین ہو چاہے یہ نون ساکن ہو، سیم رول اپلائی کرنا ہوتا ہے. اب نون ساکن ہے، نیکسٹ لیٹر دیکھیں گے کہ کیا ہے، شین ہے یا تھروٹ لیٹر ہے. اب شین تھا تو ہمیں یہاں پہ ہم نے کھینچا تھا. شین جو ہے وہ تھرڈ لیٹر نہیں ہے. شین تھروٹ لیٹر نہیں ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ تنوین پہ بھی یہ رول دیکھتے ہیں اور نون ساکن جہاں لکھا ہے وہاں بھی رول دیکھنا ہے. دونوں کیس میں دیکھنا ہے، تنوین ہو یا نون ساکن ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے. اب یہاں پہ نون ساکن تھا تو آپ نے دیکھا زا ہے، زا تھروٹ لیٹر تو نہیں ہے، تو تنزیلا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اوپر اور چلے جاؤ. نون ساکن کہیں اور نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے مجھے، دیکھو کیونکہ نون ساکن کے بعد تھروٹ لیٹر نہیں ہے، فا ہے. تھروٹ لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ ہا حمزہ عین ہا غین خا. ان کو کاغذ پہ آپ لکھو ایک جگہ پر تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، دیکھنے میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو. یہاں پر نون ساکن تھا، نیکسٹ لیٹر تھروٹ لیٹر نہیں تھا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے پڑھا سو دو سن.
तो सिन नहीं पढ़ना है, खींचना है, क्योंकि नून साकिन के बाद थ्रोट लेटर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, नून साकिन के बाद थ्रोट लेटर नहीं है तो खींच के पढ़ेंगे मस्तूरो, ठीक है। और इसके बाद ऊपर में कहीं नून साकिन नजर आ रहा है जी, यहाँ पर भी नजर आ रहा है मुझे, मैं फिर वाह, ठीक है, क्योंकि आगे फा है, वो थ्रोट लेटर नहीं होता, खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पर आ जाओ, नून साकिन के बाद फा है, थ्रोट लेटर नहीं होता, खींच के पढ़ेंगे। इसके अलावा कहीं नून साकिन आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी आ रहा है म्याकुम, ठीक है, आगे काफ आ रहा है, काफ थ्रोट लेटर नहीं होता तो हम यहाँ खींच के पढ़ेंगे। असल में आपको रूल याद रखना है कि कहाँ खींच के पढ़ते हैं और कहाँ नहीं पढ़ते। असल में आपको जब एक दफा रूल याद हो जाएगा कि थ्रोट लेटर जब आता है तनवीन या नून साकिन के बाद तो हम नहीं खींचते, तो आपको कहीं मिस्टेक आएगी नहीं पढ़ने में, आपका दिमाग खुद ब खुद आपको बताना शुरू कर देगा यहाँ पे तो नहीं खींचना था, ठीक है। तो अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, रूल की करनी है। रूल की जब एक दफा दिमाग में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि कहाँ आपको खींचना है और कहाँ नहीं खींचना है, ठीक है। तो अब कल आपने क्या करना है, आज आपने या कल आपने जब भी इस लेसन को प्रैक्टिस करना है तो रूल की भी साथ में प्रैक्टिस करनी है। जब नहीं खींचते तो उसको कहते हैं इजहार, उस रूल को क्या कहते हैं, इजहार। और जब खींचते हैं तो उस रूल को क्या कहते हैं, इख्फा, इक्फा। ठीक है। जब हम खींचते हैं, लिख लीजिएगा उसको भी एक जगह पर, जब हम खींचते हैं तो उसको कहते हैं इक्फा। इख्फा। इख्फा। ओके, 1 मिनट। इजहार, इजहार जब होता है नो स्ट्रेच, इजहार नो ठीक है, स्ट्रेच मतलब थर्ड लेटर। हाँ मतलब थ्रोट लेटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ CHROAT, फोर्थ लेटर, ठीक है। और इख्फा, इक्फा मतलब खींच के पढ़ना है, मतलब थर्ड स्ट्रेच, लेटर नहीं है। स्ट्रेच, ठीक है। इसकी आप चाहें तो पिक्चर ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। और एक सेकेंड रुक जाइए, इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर आपको खींचना है और इसके अंदर आपको नहीं खींचना, तो ये आपको याद रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको तस्वीर ले लीजिए। ये दो रूल आपने अपने लेसन के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ताकि मैं आपसे समझ लूं कि आपको ये समझ आ गया है, तो मैं आपको बाकी के भी रूल प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। ले लिया, डन। ओके, तो हम दुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज मैं आपको सूरा नहीं सुन रही हूँ, सूरा आपने प्रैक्टिस करनी है और आगे का पार्ट भी ऐड कर लेना उसके अंदर, ठीक है। आपको आता तो है ना पढ़ना, तो आप उस सूरा का आगे का पार्ट भी ऐड कर लेना, क्योंकि अब कल तो क्लास नहीं होगी, तो आप आगे का पार्ट खुद ही से उसके अंदर ऐड कर लेना। आधी आयत पर जो आपने 5 वो आयत तक दी थी ना। हाँ, 5 आयत से आगे अब आप उसको आगे से खुद ही याद करके सूरा को कंप्लीट कर लीजिएगा। इख्फा और इजहार की रूल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थर्सडे को आपने अल्लाह के नाम सुनाने हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं, ध्यान से उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना? वो क्या ओके, थे इसके जो है दो तीन आयत जो ऐड कर देने। हाँ ऐड कर लीजिएगा उसके अंदर 2-3 आयत, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु ला नशहदु ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभान सुब्हान रब्बिक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सलामुन अलैहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब आप लोगों ने ब्रेकआउट रूम में जाना है, प्रैक्टिस करना है, या कल करेंगे आप लोग प्रैक्टिस? और फातिमा, जो भी आप सीख रही हो ना बेटा, आप अपने छोटे भाई को हेल्प किया करो, ठीक है। उसको अपना उसका कायदा, उसके मखारिज, उसकी जो चीजें हैं
हरकत हैं, तनवीन है, तो थोड़ा सा मेक श्योर किया करो कि वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी सीख रहा है, वो आप उसको हेल्प करके थोड़ा सा, अगर कहीं कुछ अब तो माशाल्लाह आपको आ गया ना पढ़ना, तो आप उसको साथ में लेके बैठा करो और फिर आप उसको हेल्प किया करो, ठीक है? आपका भी स्ट्रांग होगा इससे पढ़ना, और आपके भाई का भी स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि जो कुरान आप लोगों का जो भी आपका पढ़ने का टाइम है, ठीक है, उससे हटके सुबह में जब आप नमाज पढ़ते हो स्कूल जाने से पहले, आई डोंट नो आप लोग नमाज पढ़ के जाते हो नहीं पढ़ के जाते हो, लेकिन जब आप फजर की नमाज पढ़ते हो उसके बाद अपना जो भी आपका लेसन मैंने दिया है, ठीक है, अब आप जैसे सूरह दहर चल रही है तो सूरह दहर जो भी लेसन है उसको एक दफा बैठ के फजर में पढ़ने की आदत बनाओ। अगर इतना टाइम नहीं है, सुबह बहुत बिजी है, स्कूल जाने में बहुत लेट हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करो, एक आयत पढ़ लो, 2 आयत पढ़ो, 3 आयत पढ़ो, लेकिन उससे क्या होगा, आपको कुरान को खोलने की आदत बनेगी सुबह में, क्योंकि फजर की जो नमाज के बाद की जो तिलावत होती है ना, वो कयामत के दिन गवाही देगी अल्लाह के सामने कि ये फजर में मुझे पढ़ता था। सूरह में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि फजर की नमाज के बाद जो तिलावत होती है वो गवाही बनेगी, वो विटनेस बनेगी अल्लाह के सामने कयामत के दिन, ठीक है? तो सुबह में तो तिलावत की आदत होनी ही चाहिए। अब अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आप एक आयत पढ़ लो कुरान खोल के, एटलीस्ट आपने कुरान तो खोला ना, आपने आयत तो पढ़ी ना, नाश्ता करते करते कुरान शरीफ बराबर में रख लो, एक आयत पढ़ लो, 2 आयत पढ़ लो, ठीक है? अगर थोड़ा टाइम मिल जाए गाड़ी में खोलने का तो गाड़ी में पढ़ लो, अपना लेसन लगा लो और उसके ऊपर गाड़ी गाड़ी में ऑडियो पे लगा लो, लेकिन सुबह में कुरान खोलने की आदत जरूर बनाओ, ठीक है? तो आप कुरान खोल के पढ़ना क्या है, पढ़ना अपना लेसन ही है, ठीक है? अभी आप लेसन पढ़ोगे, फिर जब आपका कुरान खत्म हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो अपना अलिफ लाम मीम से पहले पारे से शुरू करके 30 तक पढ़ना। तो कम अज कम भी नहीं तो 1 पेज की तो आदत होनी चाहिए रोजाना पढ़ने की, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों की स्पीड इतनी नहीं है ना पढ़ने की, तो अभी आप एक आयत से शुरू करो, ठीक है? आज एक आयत पढ़ो सुबह में फजर के बाद, फिर कल से 2 आयत पढ़ना, फिर 3 आयत पढ़ना, फिर 4 आयत पढ़ना, किसी दिन 4 की नहीं टाइम मिला तो एक ही पढ़ो, लेकिन कुरान को खोलो जरूर, ठीक है? सुबह के टाइम पे कुरान को हाथ में लेके खोल के और उसको पढ़ना जरूर है, ठीक है? मुझे बताना है मंडे को या थर्सडे को कि हाँ हम अब रोजाना खोलते हैं, मुझे याद दिलाना है, मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की आदत बने कुरान खोलने की। वरना क्या होता है, हम कुरान का टाइम दोपहर का रखते हैं, शाम का रखते हैं, कोई भी दूसरा टाइम रखते हैं अपना प्रैक्टिस करने का, वो आप रखो बेशक प्रैक्टिस करने का टाइम, पढ़ने का टाइम, लेकिन सुबह में अपने लिए, क्योंकि देखो जब हम पढ़ाते हैं ना, तब भी हमारे टीचर हमको कहते हैं अच्छा आप पढ़ा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुरान को पढ़ा दिया तो बस आपका काम खत्म हो गया। अल्लाह तो पूछेंगे सुबह में कुरान खुलता था नहीं खुलता था, आप अपना कितना पढ़ते थे, आप तो लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप अपना कितना पढ़ते थे, ठीक है? पढ़ाना एक अलग मैटर है, एक सवाब है, ठीक है? लेकिन आपका अपना कुरान कितना खुल रहा है, तो इसी तरीके से आपका सीखना एक अलग मैटर है कि आप कुरान सीख रहे हो, लेकिन आपकी हैबिट क्या है, सुबह में कुरान खोलने की हैबिट है या नहीं है, ठीक है? 1 आयत से शुरू करो, 1 आयत इज वेरी इजी टू रीड, राइट? तो एक आयत से आप शुरू करो, एक आयत पढ़ो, फिर 1-2 दिन के बाद 2 आयतें पढ़ लो, फिर 1-2 दिन के बाद उसमें 3 आयतें मिला लो, ऐसे आहिस्ता 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 करके उसको ऐड करना शुरू करो, ठीक है? इंशाल्लाह। और मुझे बताना है कि हाँ हाँ हम पढ़ते हैं सुबह में कुरान शरीफ फजर के बाद, ठीक है? और किसी दिन खुदा ना खास्ता फजर में आंख नहीं खुले तो सुबह में जब भी आप उठो, पहले फजर की कज़ा नमाज पढ़ो, और कज़ा नमाज पढ़ के फिर पहले थोड़ा सा कुरान शरीफ तिलावत करके उसके बाद नाश्ता करना है, ठीक है? अगर नमाज मिस हो गई तो इसका मतलब नहीं कि बस मिस हो गई तो मिस ही हो गई है। आपने जब भी आंख खुल ली उसके बाद आपने पहले अपना वजू बनाया है, वजू बना के ब्रश किया, वजू करके फजर की कज़ा पढ़ के फिर अपने कुरान की थोड़ी सी 1 आयत 2 आयत 3 आयत कुछ भी तिलावत करो, 3 आयत ही करो लेकिन करो जरूर, ठीक है? और फिर उसके बाद नाश्ता करो। इस हैबिट को इंशाल्लाह रखना है अपना जिंदगी भर, ठीक है? चाहे कितना भी बिजी हो, 1 आयत तो पढ़नी ही पढ़नी है कुरान हाथ में लेके, ठीक है? इंशाल्लाह। तो दुआ तो हमने पढ़ ली थी, इंशाल्लाह यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। तो फातिमा अभी याद करना है या फिर कब करना है?